Welcome children. Now we are going to see our lesson tracing changes through 1,000 years ago. This is the first lesson in history. Before we enter into the lesson, we are going to see the mind map now. Yes. Now for reading history, very important is the sources. Without sources, we cannot read history. So what are the sources we need to read a history? Manuscripts, textual records, monuments, biography, then archaeology and coins. These are things are very important. Yes, without those things we cannot able to read a history. Then like manuscripts and monuments, biography and textual records, everything we are going to read in the exercise part with meanings. Okay, let us go to the lesson now. Medieval history. The period between 8th to 18th century is called a medieval history. Now, what are the changes? That only we are going to see in this lesson. Changes means lifestyle of people in the part of social, economical, then the cultural life, then the new groups arrival, then the rise of caste, the division of continents. These are the things that we are going to read in this lesson. So that are called the changes of words. There has been change in the use of words. Example, a foreigner. Foreigner means a person who is not an Indian. Earlier, it was for a person not from the same village or society. நம்ம வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, நம்ம கண்ட்ரியை சாராத நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை சாராத மற்றவர்களை நம்ம ஃபாரினர்ஸ் வெளிநாட்டுக்காரங்கன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, now in the changes of fields. What are the fields or experts in changes in history during the period of medieval? That means 8th to 18th century. That only we are going to see. Now what are the fields means? Social, political, economic and cultural life. These are the fields show the many changes in history. Okay. The period between 700 to 1750, that means 1750, we saw a lot of changes in food habits. People may change their food habits. We also change our food habits. When we are going to change our food habits? During the summer season, during the winter season, அப்போல்லாம் நம்மளுடைய வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங், வே ஆஃப் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும். இப்போ சம்மர் சீசனில் கூலாக இருக்கிறது சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவோம். அதே மாதிரி வின்டர் சீசனில் ஹாட்டாக இருக்கிறது டீ, காஃபி லைக் தட் அது மாதிரி நம்ம ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா. Yes, the same like that. The period between 700 around that we saw a lot of changes, especially in the food habits. அதில் பார்த்தோம்னா the new foods like potatoes, corns, chilies, tea and coffee. பிஃபோர்லாம் அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் இல்லையா. தென் அது ஒரு சோஷியல் சொசைட்டியில் அது ஒரு எக்கனாமிக்கல் சேஞ்சஸ் சாப்பிட நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். These new groups period show the gradual clearing of forest. This led to the migration of forest dwellers. Some became cultivators and others changed their occupations. ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்சஸ் வரும்போது மக்களுடைய மனப்பான்மை, அவங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸு, ட்ரெஸ் ஹேபிட்ஸு, அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வந்து எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். அது மாதிரி தான் மாறுறாங்க. அவங்க மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய ஆக்குபேஷனும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடும். Clearing of forest. The new groups என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, the period show the gradual clearing of forest. This led to migration of forest dwellers. Then some became the cultivators and others changed their occupations also. அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை அவங்க மாற்றிக்குவாங்க, சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. Then they also used the Persian wheel, then spinning wheel and fire alarms. Fire harms. These are the another in political அவங்க செய்யக்கூடிய சேஞ்சஸ். நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஏர்லி மேனில் நம்ம பார்த்தோம்னா
யூசஸ் ஆஃப் வீல் கண்டுபிடிச்சாங்க, யூசஸ் ஆஃப் ஃபயர் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதில் வந்து அதை விட ஒரு படி மேலே இம்ப்ரூவ்மெண்ட், தே ஆர் ஷோயிங் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அந்த போர்ஷியன் வீல், ஓகே, அது மாதிரிலாம் ஸ்பின்னிங் வீல், அது மாதிரிலாம் நிறைய அவங்க சேஞ்சஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களோட லைஃப்பில் அவங்க தே ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட்லாம் changes in the society. Society, they showed some changes. What are they? Now we are going to see them. There are new groups raised. Examples: Rajputs, Ahoms, Marathas, Sikhs and Jats. இவங்கெல்லாம் ஒரு புது இனம் மக்கள். ஓகே, ரஜபுட்ஸ்னால் நல்லாவே ஹிஸ்ட்ரியில் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஷட்ரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கிளான் ஆல்சோ. ஓகே, நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see the next. The rise of caste. The period of migration of forest dwellers gave rise to jatis and subcaste. முதல்லாம் ஏர்லி பீரியட்லேருந்து பார்ப்போம், மனுஷன் வந்து காட்டில் இருந்தால் மிருகமாக தெரிஞ்சுட்டு இருந்தான். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு நாகரிகம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வீடு கட்டினா, அவங்களோட உடையை மாற்றினா, லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றினா, ஃபுட் ஹேபிட்ஸை மாற்றினா, அது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது ஒரு இடம் விட்டு இடமும் பெயர்ந்து மாறி போவாங்க இல்லையா? தட் இஸ் கால் மைக்ரேஷன். யூ நோ வெரி வெல் அபவுட் தட். அதுக்கப்புறம் காடுகளெல்லாம் அழித்து அவன் நகரத்தில் வாழ ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு தேவைப்படுற சில சேஞ்சஸையும் அவன் பண்ணிக்கிட்டான். அதில் ஒன்று தான் இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்ச், த ரேஸ் டு ஜாதிஸ் அண்ட் சப் caste அப்படின்னு அதை கொண்டு வந்தாங்க. ஜாதி had their own system of ruling. அவர்களே ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு வகை சிஸ்டமாகவும் இருந்தது. அது நாளடைவில் அவங்க செய்கிற தொழிலில் சம்மந்தப்பட்டதாகவும் சொசைட்டியில் அதுக்கு வேறு பேராகவும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க எந்த இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அதுலேருந்து மாறி கொஞ்சம் வேறு சேஞ்சஸோடு அவங்க அதை ஜாதின்ற பேரை கொண்டு வந்துட்டாங்க. They had their own system of ruling. அவர்கள் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த இதையே மாற்றிட்டாங்க. ஓகே, நவ் ஜாதி பஞ்சாயத் இன் அசம்பிளி ஆஃப் எல்டர்ஸ். ஜாதி பஞ்சாயத்து மீன்ஸ் அசம்பிளி ஆஃப் எல்டர்ஸ். அதாவது இப்போ நீங்கள் கிங்ஸ் அவருடைய அரசவையில் பார்த்துருப்பீங்க. ராஜா அரசவை அப்படின்றது டிவியில் அது மாதிரி அதில் நிறைய விஷயங்களை அரண்மனை காட்சிகளில் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க. அதில் ராஜாவுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மதகுரு உட்காந்துருப்பாங்க, மந்திரிகள் உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ ராஜாவுக்கு நல்லது கெட்டது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து சொல்கிறதுக்கு பெரியவர்கள் அடங்கிய குழு இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் அசம்பிளி ஆஃப் எல்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது கிங்ஷிப் பீரியடில். இங்கே அடுத்த லெவலில் நம்ம வரும்போது அதை ஜாதி பஞ்சாயத் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ஜாதி பஞ்சாயத்துனாலே அண்ட் அசம்பிளி ஆஃப் எல்டர்ஸ், பெரியவர்கள் அடங்கிய குழுவாக அது இருந்தது. ஓகே, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் என்ஃபோர்ஸிங் த ரெகுலேஷன்ஸ். அவங்க வந்து அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த அவங்க உள்ளடக்கிய அந்த மக்களை வந்து அவங்க எப்படி பார்த்துக்கணும், அவங்களுக்கு தேவையானது எப்படி செய்யணும் அப்படின்ட்டு தேர் என்ஃபோர்ஸிங் த ரெகுலேஷன்ஸ். ஒரு ஒழுங்குமுறையை இப்போ அந்த ஒரு சேஞ்சஸோடு கூடிய ஒரு ஒழுங்குமுறையில் அவங்க அதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதையும் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா இட்ஸ் எஃபெக்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெத்தட்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, நவ் த டிவிஷன் ஆஃப் த கான்டினென்ட். The continent was divided into several regions ruled by the empires of different dynasties. இப்போ கிங்ஷிப்பில் படி பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து டிவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. செவரல் ரீஜன்ஸ், நிறைய பகுதிகளாக. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அவருடைய எம்பையர்ஸ் ஆட்சி செய்கிறது எப்படின்னா இப்போ சிற்றரசுகள் பேரரசுகள்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆல்ரெடி நான் நிறைய தடவை கிளாஸஸில் சொல்லியிருப்பேன். வேர்ல்ட் காண்டினெண்ட்டாக பிரியுது, காண்டினெண்ட் கண்ட்ரீஸாக பிரியுது, கண்ட்ரீஸ் ஸ்டேட்ஸாக பிரியும், ஸ்டேட்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ஸாக பிரியும், டிஸ்ட்ரிக்ஸ் தான் நிறைய சப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் லைக் தட் வில்லேஜஸ் அது மாதிரியெல்லாம் பிரியுது இல்லையா? அதை சேம் லைக் தட் செவரல் ரீஜன்ஸாக அவங்களுடைய காண்டினென்ட்ஸை த கிங்ஸ் அந்த எம்பையர்ஸ் ரூல் பண்ணுறவங்க பிரிச்சுடுறாங்க. பிரிச்சுட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைனாசிட்டிஸாக அவங்க உருவாகுறாங்க. அதில் ஒன்று தான் நம்ம பார்த்தது, நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கோம். அதில் தான் ரஜபுட்ஸ், அஹோம்ஸ், மராத்தாஸ், சிக்ஸ், ஜாட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தது இந்த ஒரு வகையில் தான். தென் அடுத்த சேஞ்சஸாக அது என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ரைஸ் ஆஃப் பக்தி. இதெல்லாம் ஒரு சேஞ்சஸ் சொசைட்டியில், எக்கனாமிக்கல் லெவலில், பொலிட்டிக்கல் லெவலில், அவங்களுடைய சோஷியல் லைஃப்பில் ஒரு சேஞ்சஸாக அவங்க ஹிஸ்ட்ரியில் பார்க்கும்போது த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்னா ரைஸ் ஆஃப் பக்தி. There were significant changes in the religious beliefs. Then Hinduism saw a new deities and growth of
Brahmanas and priests. This led to a way to rise of new religions. அதாவது ரைஸ் ஆஃப் பக்தி, அப்படி பக்தி மூமெண்ட் அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஹிந்துவிசம் தான் ஒரு முக்கியமான பங்கு அதில் இருக்குது. நமக்கு தான் ஹிந்துவிசமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கடவுள் வழிபாட்டு முறைகள், நிறைய வந்து புண்ணிய ஸ்தலங்கள், அதெல்லாம் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் நிறைய பார்க்குறோம். நம்மளோட நதிகளை கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை மாதிரி தான் நாம் கூப்பிடுவோம் இல்லையா, தெய்வத்தோட ஒப்பிட்டு தான் நம்ம கூப்பிடுவோம். Welcome children. Now we are going to see some pictures. This is the selection of world map drawn by the cartographer Al-Idrisi in the 12th century map. This is the 12th century map showing the Indian subcontinent from land to sea, land view. Now we are going to see the river map of India. This is our India river map. I highlight some important rivers. Now I am going to show this. Please listen. This is river Indus. It has 5 tributaries. They are Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas, Sutlej. Then Ganga, Yamuna, Narmada, Tapti, Mahanadi, Brahmaputra, Godavari, Krishna and Kaveri. These are the major rivers of our country. Then again I am going to see the river map to you. In this map I pointed the Pondicherry places belong to India. That means in Yanam, Andhra Pradesh state, Yanam is a Pondicherry place. Here then Karaikal, then Karaikal in Nagapattinam district, Tamil Nadu, then Mahe in Kerala state. This is the different, now we are going to see the different kinds of handwritings to make the reading of Persian and Arabic. It is difficult to understand. Knowledge of Sanskrit paved the way to rise of a new religion. Last class already we saw this. Just now observe the pictures. Tracing the changes in using the Persian wheels. Okay, children. Okay. Now we are going to see the next topic is a region and empire. Region and empire. The great dynasties like Cholas, Tughlaqs, are Mughals. They are the great dynasties. They had many regions with large states. Example, Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban as a ruler of a vast empire from Bengal to the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included almost South India called Dravida. இந்தியாவை ஆட்சி செய்த அரசர்களில் பல அரசர்கள் அவர்களுடைய பகுதியை போரின் மூலம் விரிவடைய செய்து மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கொண்டதாக செய்திருந்தார்கள். The next we are going to see the topic is language and region. Language and region.
Each region has a different language. Historians referred as Sanskrit. Now I showed the pictures already, no? The Sanskrit language did not belong to any religion. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmanas do. பல பகுதிகளில் பல மொழிகள் பேசப்பட்டாலும் சமஸ்கிருதம் மிக பழமையான மொழியாகும். அது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலிருந்தும் தோன்றியதாக வரலாறு இல்லை. மேலும் இம்மொழி சாதாரண மக்கள் பேசக்கூடியதாகவும் இல்லை. பிராமணர்கள் மொழியாகவே சமஸ்கிருதம் கருதப்பட்டது. Note the children, you have to make a list of states with its languages. Okay. When the Mughal Empire came to an end in the 18th century, this led to the many changes in the states. The traditions has changed, the states broken into big and small and ruled over them. Like this, the economical, cultural lifestyle of the people were changed along with the languages. Next we are going to see the old and new religion. Old and new religion. 1000 years of history witnessed major developments in religious traditions. Then the time of tracing changes period we call Hinduism today. These included the worship of new deities, the construction of temples. Many rulers were patrons of Islam. The Islam was the important in a variety of ways by its followers. Islam was interpreted in a variety of ways. That means Shias and Sunnis. There are two divisions in Islam. Let us see the next topics. Thinking about time and historical periods. Thinking about time and historical periods. Time also reflects changes in social economic organization. In the middle of the 19th century, British historians divide the history of India into three periods. They are Hindu, Muslim and the British. This division was based on the idea that the religion of rulers was only important historical changes. During these 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed. Often and economics in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. Okay children, now I am going to show another map which is from the tributaries of the Sindhu river. This is the Indus river Sindhu. 5 tributaries கிளை நதிகள்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஜீலம், செனாப், ராவி, பியாஸ் அண்ட் சட்லஜ். இதில் மற்ற நதிகளையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் த மேப் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. கங்கா, யமுனா, பிரம்மபுத்ரா, நர்மதா, தப்தி, மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா அண்ட் காவிரி. நீங்களும் ஒரு மேப் வாங்கி நீங்கள் rivers names எல்லாம் write பண்ணிக்கலாம். Okay students, while you start the class work, first draw the mind map. Already I showed to you. Then write the D words with Tamil and English meanings and the 1 marks. Thank you children. Yes, let us see the D words with meanings. Yes, cartographer.
a person who makes maps. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரைபடத்தை உருவாக்குபவர். கேட்டோகப்பர்னா யாருன்னா a person who makes maps. Dynasty, a clan, a royal family. அது வந்து அசுர குலம் அப்படி இல்லைன்னா ராஜவம்சம். டைனசிட்டினா அந்த ராயல் ஃபேமிலி, அரச குலம், ராஜவம்சம் சொல்லுவாங்க. குலம்னா ஜாதின்னு சொல்லலாம். ஒரு அரசன் வந்து பிலாங் டு எ ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு ஃபேமிலி நேம் சொல்லுவோம் இல்லையா, இப்போ அது மாதிரி. ஓகே, அரச குலம், ராஜவம்சம். தென் டெக்ஸ்சுவல் ரெக்கார்ட்ஸ், ரிட்டன் ரெக்கார்ட், எழுதப்பட்ட படிவங்கள். ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ்னால் எழுதப்பட்ட படிவங்கள். டெக்ஸ்சுவல் ரெக்கார்ட்ஸ், ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ், எழுதப்பட்ட படிவங்கள். இப்போ சர்வேன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி டெக்ஸ்சுவல் ரெக்கார்ட்ஸ். தென் chieftain, head or chief who governs a village, கிராமம் மற்றும் மக்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பில் உள்ள அதிகாரி. அவருக்கு பேர் தான் chieftain அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம an assembly of elders பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதை மாதிரி கிராமத்தையும் அந்த மக்களையும் பாதுகாக்கிற பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி. அந்த அவருக்கு பேர் தான் chieftain. Archaeology, the study of historical or other remains of the past. ஆர்கியலாஜினா தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி, அகழ்வாராய்ச்சி கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் ஆர்கியலாஜி மீன்ஸ் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி. the study of historical or other remains of the past things. Then next one, foreigner, a person who belong to other country, வெளிநாட்டவர், அவங்கள நம்ம ஃபாரினர்ஸ்னு சொல்லுவோம். Then architecture, a kind of art in construction, கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை தான் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைங்களா, கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை. இப்போ ஒரு டெம்பிளுக்கு போகிறோம், அதனோட கோபுரங்கள், உள்ளே இருக்கிற சிற்பங்கள், சுற்றுச்சூழலுக்கு வரைஞ்சிருக்கக்கூடிய நிறைய பெயிண்டிங்ஸு, அது மாதிரி மற்ற ஹிஸ்டாரிக்கல் பில்டிங்ஸு, அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே ஆர்கிடெக்சர் பார்ட்டில் தான் வரும். ஓகே, ஹிந்துயிசம், அ ரிலிஜன். ஹிந்துயிசம்னா என்னது, இந்து மதம். தென் டைனசிட்டி, பிளேஸ் பிலாங் டு எ கிங். டைனசிட்டி மீன்ஸ் ஒரு அரசன் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அவருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு தான் டைனசிட்டிஸ்னு பேர். ஓகே, தென் மானுமெண்ட்ஸ், a place or a building of memories in ancient period. நினைவு சின்னங்கள், நம்மளுடைய ஸ்வீட் மெமரிஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி நம்மளுடைய நினைவு கூறுற வகையில் இருக்கக்கூடிய, அது எந்த பொருளாகவும் இருக்கலாம், பில்டிங்காகவும் இருக்கலாம், என்ன வேணால் இருக்கலாம், அதெல்லாம் தான் மானுமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், பயோகிராஃபி, a life history of one person written by another one. ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறு மற்றவரால் எழுதப்படுறது பேர் தான் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஒன் பர்சன் ரிட்டன் பை அனதர் ஒன். தென் மெடிவல் இந்தியா, த பீரியட் பிட்வீன் ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மாடர்ன். மெடிவல் இந்தியானா த பீரியட் பிட்வீன் ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மாடர்ன், கற்காலம் மற்றும் நாகரிக காலத்திற்கு இடைப்பட்ட காலம். இன் பிட்வீன் பீரியட்னு அர்த்தம், அதாவது கற்காலமாகவும் இல்லாமல் நாகரீகமாகவும் இல்லாமல் அதுக்கு இடைப்பட்ட, மிகவும் வளர்ச்சியும் அடையாமல் ரொம்பவும் பின்தங்கி போகாமல் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு பேர் தான் மெடிவல் இந்தியா. மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரின்னா அதை சொல்லுவோம். தென் இன்சஃபிஷியன்ட், நாட் எனஃப், தேவைக்கும் மிகவும் குறைவான, பத்தலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் அது மாதிரி பத்தலை, தேவைக்கும் ரொம்ப கம்மியாக, போதலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, மிகவும் குறைவானன்னு சொல்லலாம். ஓகே, இன்டிகிரிட்டி, குவாலிட்டி ஆஃப் பீயிங், ஹானஸ்டி, நேர்மை, தமிழ் மீனிங் நேர்மை. ஒரு இந்த நேர்மை எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிங் ராஜானா எப்படி இருக்கணும்னா, அவர் ரொம்ப நேர்மையாக அவரோட ஆட்சி செய்யக்கூடிய மக்களிடத்துல மிகவும் நேர்மையாக பாரபட்சம் இல்லாமல் இருக்கணும். ஓகே, அவர் அப்படி இருக்கிற அந்த போஸ்ட்டுக்கு தான் அதனுடைய இதுக்கு பேர் தான் ஹானஸ்டி. அது ஒரு குணம், பண்புன்னு கூட சொல்லலாம். நேர்மை பண்பு, நேர்மையாக இருக்கிறது அவருடைய குணமாக இருக்கணும். ஓகே, லேண்ட்ஸ்கேப், அ லேண்ட் வியூ, இயற்கை காட்சி. Next we are going to see that 1 marks, fill in the blanks. 1 markல first part, A part is fill in the blanks. Archives are places where
records are kept. Archives are places where records are kept. Manuscripts provide a lot of information to the historians. மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது எது பண்ணுறதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஹிஸ்டாரியன்ஸ்க்கு கொடுக்குது லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் கால்ஸ் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா பனை ஓலையில் அந்த காலத்தில் எழுதுவாங்க, பனை ஓலை சுவடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. எஸ், rules and regulations of Jadis were enforced by Jadi Panchayat. This is the answer. Jadi Panchayat is the answer. There. Medieval India. Next one, knowledge of Sanskrit. Knowledge of Sanskrit earned Brahmanas a lot of respect. Sanskrit, Brahmanas, இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். த நாலேஜ் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் தான் பிராமணாஸ்க்கு நிறைய ரெஸ்பெக்ட்ஸை கொடுக்கறதா நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் பார்க்குறோம். Cartographer is a person who makes maps. Okay children, while you are going to start write the class works, first you have to write the mind map, then D words with Tamil and English meaning, then the 1 marks. Thank you children.